انها neurodegenerative disease وانه هاي السيمبتومز تاعونها. الموست كومن تايب اوف اتاكسيا اللي راح تشوفوه بالمستشفى وتحكوا الا ما تشوفوا كيسز او اتليست تحكوا عنه اللي هو الفريدريك اتاكسيا. This is the most common type of ataxia. شو بتعرفوا عن الفريدريك اتاكسيا؟ بدون ما احكي شيء. بتعرفوا عن شيء؟ ما سمعتي فيها. طب استنتجي شيء. هي اتاكسيا فالسيمبتومز اللي قلناها تنطبق عليها. استنتجي شيء. This one is usually cerebellar, yes. Yeah. سموها على اللي اكتشفها. Very good. ممتاز يا عمي. عضو اتحاد ما نقدر نحكي. هي neurodegenerative disease مظبوط. شو كمان ممكن نحكي عنها؟ Trinucleotide mutation زيها زي أي أتاكسيا ثاني. Very good. Inherited. Yes. إذا هي عبارة عن neurodegenerative disease which is inherited. Friedrich ataxia inherited as an autosomal in an autosomal recessive fashion. فالفريدريك ataxia recessive. مش كل الأتاكسيا زي ما قلنا recessive. المود of inheritance بيختلف بس هذه recessive. المرضى الفريدريك اتاكسيا بيجوا in the first decade of life. فاذا اجاك ولد صغير عمره 9 سنين 8 سنين 10 سنين دائما ايه قلت لك دائما بيوقع، ما بيركزش بالمدرسه، بيركزش لما بيحضر التلفزيون، كتابته خطه مش عارفين نظبط له اياه، المعلمه دائما زعلانه مش عارف يكتب كويس. think انه بجوز يكون في عنده اتاكسيا. ممكن تكون يعني manifesting at an early age اللي هي الفريدريك usually manifest at an early age. هدول المرضى تبع الفريدريك اتاكسيا بيكون عندهم diabetes association with diabetes and cardiac disease. ايش الاندرلاين كوز؟ بما انها neurodegenerative disease في عندها مشكله in a certain protein. وبما ان اتفقنا انه مشكلتهم trinucleotide repeat expansion, so this is the underlying cause. And these patients have a mutation, they inherit a mutation اللي هي trinucleotide repeat mutation. In this particular case بالفريدريك اتاكسيا التراينيوكليوتايد اللي بيصير لها ريبيتيشن هي GAA. في certain protein encoded by a protein segment فيها GAA repeated several times normally فيي وفيكم. مرضى الفريدريك اتاكسيا they inherit a trinucleotide repeat mutation بيصير عندهم كثير GAA اكثر من الطبيعي. هلا هذا السيكونس repeated sequence normally encodes a protein اسمه frataxin protein. إذا السيكونس هذا GAA repeated sequence encodes frataxin protein. سامعين بالفراتاكسين بروتين؟ لا مش كثير مشهور والله. الفراتاكسين بروتين شو وظيفته؟ وظيفته إنه it regulates the mitochondrial entry of iron. بيحافظ على الايرون inside the mitochondria. بيعمل stabilization of the iron in the mitochondria. زائد انه مهم بالالكترون ترانسبورت electrolyte transport into mitochondria. فبالتالي مهم لل ATP synthesis. المهم لل ATP synthesis معناها عندي enough ATP عشان اعمل oxidative phosphorylation. معناها الرياكتيف اوكسجين سبيشيز بتكون اقل، ما فيش اوكسيداتيف دامج. اذا الفراتاكسين بروتين مهم جدا. مهم ليش؟ الايرون ترانسبورت انتو ميتوكوندريا. It stabilizes the iron inside the mitochondria. It helps in ATP synthesis عن طريق انه regulates or it is a component of a protein that regulates electrolyte entry into the mitochondria. ميتوكوندريا اذا بتشتغل طبيعي عندها ATP synthesis. هذا بيؤدي لانه الاوكسيداتيف فوسفوريليشن شغال منيح، ما عنديش oxygen radicals which are harmful to the cell. If I lose the function of frataxin كل هالحكي خرب. ما عنديش ATP. ما عنديش oxidative phosphorylation كافي، زادت الاكسجين راديكالز. هذا كله راح يعمل لي damage to the neurons. الاكسجين راديكال دايركتلي اكثر شيء بالدنيا بيعمل damage. Loss of ATP معناها loss function of the cells. فإذا مرضى الفريدريك ataxia they inherit in an autosomal recessive fashion a trinucleotide repeat mutation
which affects the frataxin protein, resulting in loss of its function. So this will cause increased oxidative stress. This will increase reactive oxygen species in the cells, and this will decrease the ATP. Net result, we have destruction of the neurons, degeneration of the neurons. يعني degeneration مش إنه accumulation of glucose. استني ما شفنا هي السير نور، نطيش. خلينا خطوة خطوة. احنا قلنا we lost the function of frataxin. بس انت صح. هلا لما اجينا درسنا هاي الريبيت ميوتيشن الجي اي اي ريبيت ميوتيشن، لقينا انه patients who inherit this mutation بصير عندهم genetic silencing in the frataxin promoter. بصير البروموتر تبع الفراتاكسين silent، بصيرش production للفراتاكسين، بتكونش للفراتاكسين. هذا الحكي كانت تقوله نور. ما بصيرش accumulation للفراتاكسين. This is an exception لكل الثيم اللي احنا قاعدين نحكي عنه. احنا متفقين كل النيورو degenerative disorders سببها abnormal protein صار له abnormal folding. هذا الابنورمالي folded acted as a prion، عمل abnormal folding of other proteins، صار accumulation، عمل destruction. هون انا ما عندي accumulated protein، عندي loss of a protein. الفراتاكسين الميوتيشن عملت decreased transcription of the frataxin. I lost the protein، ما فيش frataxin. The loss of the frataxin هو اللي عمل لي الديجنريشن عن طريق مش الاكيوميليشن، عن طريق انه I lost its function، عن طريق this loss of function عمل reactive oxygen species. This caused the damage. واضحه الميكانيزم؟ تفضلي. شيء اصلا موجود عندي كثير ريبيتس وعندي كثير شيء، ليش انه الاوزان Normally عندك repeat. لما if you inherit a mutation repeat هاي أدت لأنه البروموتر تبع الفراتاكسين قل. This is how the genetic mutation acted. مش زي الهانتينغتون زاد البرودكشن. ما صارلوش ترانسكريبشن اللي هي زي شو بسموها ستوب ميوتيشن أو مش يعني قالت زي ستوب كودون بحيث انها عملت ستوب ميوتيشن، وقفت البرودكشن أو الترانسكريبشن of the frataxin. أنا كيف حافظت هذا الحكي؟ مش حافظته كثير بس يعني فريدريك أتاكسي بتبدأ بالإف، فراتاكسين بيبدأ بالإف، فريتين بيبدأ بالإف، فهيك بتقدر تجمعوهم شوية مع بعض تتذكروهم. أوكي. إذا هذا بالنسبة للأتاكسي، في أي سؤال على الأتاكسيا؟ النوع